Hello students, welcome to the online classes of Gnanmanjari Vidyapeeth Mahur. In subject account, we are discussing about chapter number 1 of part 1, that is introduction to partnership. In last lecture, we have discussed about example number 1, example number 2 and example number 3. First example was of interest on drawing. Second example was of a profit and a commission, and third example is also for profit and commission. Let us start example number 4, page number 17. Example 4, page number 17. Now in example number 4, Sheila, Surbi and Seema are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:7:9. Profit and loss ratio is equal to 5:7:9. Manager Sanket is entitled to receive 10% commission from profit after deduction of his such commission. Surbi received share in profit 7,000. Surbi received rupees 7,000 as his share as profit. Determine the amount of commission of Sanket. First of all, we have to find is a commission, and second one also determine amount of profit before the commission of manager. Second, we have to find is a commission and a profit before commission. આ સમની અંદર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો આપ્યો અને એક પાર્ટનર સુરભી છે એનો ટોટલ પ્રોફિટ કેટલો આપ્યો છે. સુરભીના શેર ખાલી આપ્યો છે 7,000. આ બે ઉપરથી ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું. પહેલા આપણે એક મેનેજરનું કમિશન ફાઇન્ડ કરવાનું અને સેકન્ડ વન ગોતવાનું છે આપણે ટોટલ પ્રોફિટ બિફોર કમિશન. એટલે જો કમિશન ફાઇન્ડ કરવું હોય તો કમિશન છે એ કમિશન આપણે હંમેશા પ્રોફિટ ઉપર ફાઇન્ડ થાય, પણ આપણને અહીંયા ટોટલ પ્રોફિટ નથી આપ્યો, એક પાર્ટનરનો શેર જ આવ્યો. તો એક પાર્ટનરના શેર ઉપરથી આપણે પહેલા ટોટલ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ કરીએ. તો ટોટલ પ્રોફિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ partner's profit or a single partner share of profit, partner share of profit into total share, number of profit and loss into total share divided by partner share. અહીંયા પાર્ટનર શેર ઓફ પ્રોફિટ એટલે કયો તો કે જે પાર્ટનરનો પ્રોફિટ આપ્યો હોય એ. ટોટલ શેર એટલે કેટલા તો કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસનો ટોટલ શેર હોય એ, અને પાર્ટનર શેર એટલે જે પાર્ટનરનો પ્રોફિટ આપ્યો હોય તો એનો શેર હોય એ લેવાનો છે. હવે જો અહીંયા પાર્ટનર્સમાં આપણે જોઈ લઈએ તો અહીંયા પહેલા પાર્ટનરમાં શીલા is 2, સેકન્ડ પાર્ટનર સુરભી and a third partner is Seema. So partner share is equal to 7,000 into total share. Total share 5 plus 7 12, 12 plus 9 is equal to 21 into 21 divided by partner share. Whose partner share profit is given? Surbi. So Surbi is the second partner and second partner share is 7, so divide by 7. આ રીતે આપણે એને મૂકવાનું. પાર્ટનર શેર ઓફ પ્રોફિટ એટલે જે પાર્ટનરનો શેર આપ્યો હોય એ ઇન્ટુ ટોટલ શેર, આ પ્રોફિટ એન્ડ લોસનો ટોટલ શેર જે થતો હોય એ, અને પાર્ટનર શેર એટલે જે પાર્ટનરનો આપણને શેર આપ્યો હતો એનો શેર કેટલો હતો 7. તો અહીંયા 3 જાય એટલે ટોટલ આપણને પ્રોફિટ મળશે 21,000. આ આપણને પહેલા પ્રોફિટ. આ પ્રોફિટ શું કામ ફાઇન્ડ કર્યું તો કે પ્રોફિટ ફાઇન્ડ કરવાનું રીઝન એ હતું કે આપણે કમિશન આપવાનું છે. તો કમિશન છે એ ટોટલ પ્રોફિટ ઉપર જ મળે, એટલે આ આપણને ટોટલ. હવે એના બેઝ ઉપર આપણે હવે કમિશન ફાઇન્ડ કરીએ. સો કમિશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ total profit
into rate of commission divided by 100. Here total profit is 21,000 into rate of profit is given in question 10% divided by 100. Answer will be 2100. This is the first answer of commission. Commission આપણને ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું તો કમિશન આ રીતે ફાઇન્ડ થયું. Total profit na 10% rate of commission. Now last question is profit before commission. Profit before commission is equal to એટલે કમિશન પહેલાનો પ્રોફિટ તો is equal to total profit plus commission. Total profit is 21,000 plus commission is 2100. So by totaling we will get answer 23,100. This is the answer of example number 4. આપણને ક્વેશ્ચનની અંદર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો આપ્યો અને એક પાર્ટનર સુરભી એનો શેર આપ્યો. તો સુરભીના શેરને બેઝ બનાવી અને આપણે ટોટલ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ કર્યો. તો ટોટલ પ્રોફિટ આપણને મળ્યો 21,000 અને એના ટોટલ પ્રોફિટના કારણે કે એનાથી આપણને કમિશન મળ્યું. કમિશન મળ્યું 2100 અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન હતો પ્રોફિટ બિફોર કમિશન એટલે કમિશન આમાં એડ કરી દીધું. કમિશન પહેલાંનું પ્રોફિટ એટલે કમિશન પ્લસ પ્રોફિટ તો એનો આન્સર આવી ગયો 23,100. So this is the answer of example number 4. Now let us see example number 5. Example 5. Riya, Dilip and Kirtan are partners of a partnership firm. The share of Kirtan is 1/5 share of Dilip. Share of Kirtan is 1/5 share of Dilip. And second one is share of Riya is double the share of Kirtan. Double the share of Kirtan. Determine the amount of profit of each partner. If the profit of the firm at the end of the year was rupees 1,92,000, profit is 1,92,000. Then we have to distribute this partner among the all partners, Kirtan, Riya and Dilip. But for that we have to find profit and loss ratio. આપણને પ્રોફિટ આપ્યો છે પણ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો આપેલો નથી. તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો ફાઇન્ડ કરવો પડે. એ આના બેઝ. તો જો ફર્સ્ટ લાઇનથી આપણે શરૂ કરીએ. શેર ઓફ કીર્તન ઇઝ 1/5 શેર ઓફ દિલીપ. એટલે કે કીર્તનનો શેર કેટલો હશે? તો જેટલો શેર દિલીપનો હશે એના કરતાં 1/5. જેટલો શેર દિલીપનો હશે એના કરતાં 1/5 શેર છે એ કોનો હશે? કીર્તનનો. સપોઝ એમ કહું દિલીપનો શેર 100 હોય સપોઝ, તો કીર્તનનો એના કરતાં કેટલા છે? 1/5. જો અહીંયા આપણે એમ કે દિલીપ શેરનો શેર 100 હોય તો ધેરફોર કીર્તન શેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 ઇન્ટુ 1/5. 1/5 કીધો છે તો એનો શેર કેટલો થઈ જાય? 20. This is the simple way that we can say. Now let us consider Dilip share, because with the help of Dilip share only we will get the share of Kirtan. So first of all we have to assume Dilip share. Now you can assume any number, 1, 2, 300, any number, but best is where
કે બેસ્ટ શું છે કે અહીંયા કેટલા આપવાનો છે 1/5 છે, તો અહીંયા આપણે એ જ સપોઝ કરી લેવાનો, અહીંયા એના ડિવાઈડ બાય 5 કરવાના છે, એટલે આ દિલીપનો શેરને આપણે સપોઝ કેટલા કરી લેવું 5, એટલે ઇઝીલી આપણને ડિવિઝિબલ પોસિબલ બને. તો અહીંયા સપોઝ દિલીપ શેર ઇઝ 5. Suppose Dilip share is 5. By comparing with Dilip share, therefore share of Kirtan is equal to share of Kirtan is equal to શું કીધું તું 1/5 share of Dilip. Dilip નો શેર 5 into એનો 1/5 શેર 1 into 5, એટલે આ રીતે એનો ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય તો એનો આન્સર કેટલો આવશે 1. તો જો અહીંયા આપણને આ રીતે કીર્તનનો શેર મળ્યો, દિલીપનો જેટલો હતો એના કરતા કીર્તનનો શેર કેટલો છે 1/5 શેર છે. હવે થર્ડ વન, શેર ઓફ રિયા ઇઝ ડબલ ધ શેર ઓફ કીર્તન. રિયાનો કેટલો છે કીર્તન કરતા ડબલ, એટલે કીર્તનનો જેટલો હોય એની કરતા ડબલ. તો ધેરફોર શેર ઓફ રિયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કીર્તન કરતા ડબલ. કીર્તનનો શેર 1 એનો ડબલ એટલે ઇન્ટુ 2, તો એનો શેર કેટલો આવી જશે 2. તો જો આપણને ત્રણેયના શેર મળી ગયા, દિલીપ, કીર્તન અને રિયા, શેર કેટલા મળશે 5:1:2. આ આપણને ત્રણેય પાર્ટનરનો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો આપણે આ રીતે ફાઇન્ડ થાય છે. એઝ્યુમ કરવાનું કીધું છે. એઝ્યુમ તમે કોઈ પણ નંબરને એઝ્યુમ કરી શકો, 1, 2, 5, 20 કોઈ પણ. અહીંયા જેની હારે ડિવિઝિબલ છે ને એ જ અહીંયા એઝ્યુમ કરાય, જેથી કરીને ઇઝીલી કટ થઈ જાય. હવે આ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો આપણને મળી ગયો. એ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયોમાં આ પ્રોફિટને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું કીધું છે. તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ કીર્તન. સો પ્રોફિટ ઓફ કીર્તન or profit, first partner is Dilip, profit of Dilip is equal to total profit 1,92,000 into Dilip share. Dilip is the first partner and first partner share is 5 into 5 divided by 5 plus 1 6, 6 plus 2 8. So answer will be, Dilip answer will be 1,20,000. That is the first partner Dilip share. Now second one is Kirtan. Profit of Kirtan is equal to 1,92,000 into Dilip is the second partner. So second partner share is 1 into 1 divided by 8. Answer will be 24,000. And third partner is Riya. Profit of Riya is equal to 1,92,000 into Riya's share is 2 into 2 divided by 8. Answer will be 48,000. So this is the answer of example number 5. જો આ રીતે જ્યારે આપ્યા હોય એઝ્યુમ કરવાનું કીધું હોય તો અહીંયા કોઈ પણ નંબર એઝ્યુમ કરી અને પહેલા પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો ફાઇન્ડ કરી લેવાનો, અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયોના બેઝ ઉપરથી આપણે આ એને પ્રોફિટ જે આપ્યો હોય એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેવાનો છે. આ હતું એક્ઝામ્પલ નંબર 5. Let us see example number 6. Example 6. Milind, Hemant and Rasik have distributed profit of the firm of the 1,89,000 in equal proportion instead of in it 1:2:4. Profit આપેલો છે. Example 6. Profit is equal to 1,89,000 in equal proportion instead of distributing in 1:2:4. એટલે કે જે આ પ્રોફિટ 1:2:4 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો હતો,
પણ એ બાય મિસ્ટેક ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયો. એટલે જે ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયો એ આપણા માટે કેવો કહેવાય? રોંગ રેશિયો. સો રોંગ રેશિયો is equal to 1:1:1 and correct ratio is 1:2:4. આ પ્રોફિટ ને આ રેશિયો માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો હતો 1:2:4 માં, બટ બાય મિસ્ટેક આ રેશિયો માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયો 1:1:1 માં એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયો. સો ક્વેશ્ચન ઇઝ ટુ રેક્ટિફાઈ ધીસ મિસ્ટેક what treatment will be given to the capital account. હવે આ મિસ્ટેક ને આપણે કરેક્ટ કરવા માટે કે રેક્ટિફાઈ કરવા માટે જર્નલ એન્ટ્રી શું આવે એ માટે. તો જર્નલ એન્ટ્રી માટે આપણે પહેલા એક આને પ્રોફિટ ને રોંગ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો, કરેક્ટ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો અને એના પછી જે આવે એને ડિફરન્સ કાઢવાનો. સો એના માટે આપણે એક ટેબલ બનાવશું. પર્ટિક્યુલર partners name Milind, second one is Hemant and third one is Rasik. આ રીતે એક સ્મોલ 3 to 4 લાઈનમાં એક ટેબલ આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી નાખવાનું. હવે એમાં આ પ્રોફિટને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો. ફર્સ્ટ હંમેશા યાદ રાખવાનું કે આપણે એક જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરો પહેલા આપણે કરેક્ટમાં જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું. સો અહીં પર્ટિક્યુલરમાં પ્રોફિટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઇન કરેક્ટ રેશિયો. કરેક્ટ રેશિયો ઇઝ 1:2:4. આ પ્રોફિટ 1,89,000 ને આ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો. બાય ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ વી નો, આપણને ખબર છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કેવી રીતના કરાય. એકનું જોઈએ તો 1,89,000 ફર્સ્ટ પાર્ટનર શેર ઇઝ 1 into 1 divided by 7. So by distributing we will get answer 27,000. Second one answer is 54,000 and third answer is 1,08,000. So first of all we have distributed profit in correct ratio. Now we have to distribute this profit in wrong ratio or ratio also. So second step will be profit distributed in wrong ratio. Wrong ratio is 1:1:1, that is equal. That means 1,89,000 divided by 3. By dividing 3 we will get answer 63,000, 63,000, 63,000. So first of all we have distributed in correct ratio and afterward it will be distributed in wrong ratio. Now after distribution by both we have to take the difference from both the ratio. So difference will be 27,000 minus 63,000. That means minus answer will be 36,000. Here 54,000 minus 63,000 answer will be minus 9,000. And third one 1,08,000 minus 63 answer will be 45,000. જો આ રીતે આપણે પહેલા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ પહેલા કરેક્ટ રેશિયોમાં કર્યું, પછી આપણે કર્યું રોંગ રેશિયોમાં અને એનો ડિફરન્સ કાઢ્યો. એટલે જો ડિફરન્સ બે માઇનસમાં આવ્યા અને એક પ્લસ. આનો મિનિંગ શું થયો કે મિલિંદને પ્રોફિટ 27 આપવાના હતા, બટ બાય મિસ્ટેક it is taken 63,000. So from that profit we have to take back the profit from Milind. Milind પાસેથી આપણે પાછા લેવાના છે કેટલા? 36,000 પાછા લેવાના છે. સેમ વે હેમંતને 54 આપવાના હતા પણ એને કેટલા આપી દીધા? 63. સો એની પાસેથી પણ કેટલામાં પાછા લેવાના છે? 9,000 પાછા લેવાના. આને આપવાના હતા 1,08,000 પણ એને કેટલા મળ્યા? 63,000 જ મળ્યા. તો એને આટલા આપવાના. એટલે એમ થાય
આ બે પાર્ટનર પાસેથી રિટર્ન બેક લેવાના છે અને આને આટલો પ્રોફિટ હજી પાછો આપવાનો છે. તો એવું જેની પાસેથી લેવાના હોય એટલે આ જે માઇનસ, ઇન શોર્ટ એવું યાદ રાખો કે જે માઇનસમાં આન્સર આવે એની રેક્ટિફાઈ એન્ટ્રીમાં એ પાર્ટનર્સ કેપિટલ ડેબિટ થાય અને આનું પાર્ટનર્સ કેપિટલ શું થઈ જાય? ક્રેડિટ થઈ જાય. અગેન જે માઇનસમાં આવે છે એ પાર્ટનર્સ કેપિટલ થાય ડેબિટ અને જે પ્લસ આવે છે એનું પાર્ટનર્સ કેપિટલ શું થઈ જાય? ક્રેડિટ. તો એની રેક્ટિફાઈ એન્ટ્રી આ રીતે થાય. જો મિલિન કેપિટલ એકાઉન્ટ ડેબિટ, મિલિન કેપિટલ એકાઉન્ટ ડેબિટ, હેમંત કેપિટલ એકાઉન્ટ ડેબિટ, ટુ રસિક કેપિટલ એકાઉન્ટ. Amount will be debited 36,000, debited 9,000, and total will be credited 45,000. So this is the rectification entry of this profit and loss wrongly recorded and profit and loss correctly recorded in the fund. તો આ રીતે જો જ્યારે રોંગ રેકોર્ડેડ અને કરેક્ટ રેકોર્ડેડ આપ્યું હોય ત્યારે આ રીતે પહેલા એનો ડિફરન્સ કાઢી લેવાનો અને જે ડિફરન્સમાં માઇનસ આવતું હોય એ માઇનસ ડેબિટ થાય અને પ્લસ છે એ ક્રેડિટ થાય. તો આ હતું એક્ઝામ્પલ નંબર 6. નાઉ લેટ અસ સી એક્ઝામ્પલ નંબર 7. Example 7. Example 7. Ram, Lakshman and Sita are partners of a firm. On 1/4/2016, their capital was 40,000, 30,000 and 80,000. Particular Ram, Lakshman and Sita. All these three are partners of a firm. Their capital is been given. Particular capital, Ram capital is 40,000, Lakshman capital is 30,000 and Sita's capital is 80,000. આ ત્રણે ત્રણ પાર્ટનરની આપણને કેપિટલ આપેલી છે. એ કેપિટલ આપણે અહીંયા આ રીતે ટેબલમાં મૂકી દીધી. હવે આગળ, at the end of the year, after distributing of profit, it was realized that charging of interest on capital at 12% is missed out. કેપિટલના 12% ઇન્ટરેસ્ટ આપણે આપતા ભૂલાઈ ગયેલું છે. 12% ઇન્ટરેસ્ટ આપણે પાર્ટનરને આપ્યું નથી, તો એનું રેક્ટિફિકેશન કરવાનું કીધું. તો જો અહીંયા એટલી જ ઇન્ફોર્મેશન છે. સેકન્ડ વસ્તુ કે આની અંદર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો આપ્યો નથી. જો આની અંદર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો નથી આપ્યો એટલે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો ઇક્વલી 1:1:1 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય. હવે શું કરવાનું? તો કે આ કેપિટલ ઉપરથી પહેલા ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ ફાઇન્ડ કરી લેવાનું. 12% ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ, 12% of 40,000. 12% of 40,000 will be 4800. 12% of 30,000 will be 3600 and 12% of 80,000 will be 9600. તો અહીંયા આપણે 12% દરેક કેપિટલના કાઢી નાખીએ. હવે આ ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ જે આવે એને આપણે ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ આઉટ થાય, રેક્ટિફાઈ કરવી હોય ત્યારે જો આ ટોટલ કરવાનો જ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો આપ્યો હોય તો એ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો ન આપ્યો હોય તો ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો. સો ટોટલ પ્રોફિટ total interest on capital will be distributed in equal proportion or equal
ratio. Total capital 4800 plus 3600 plus 9600. Total is 80,000 interest on capital. So 18,000 will be distributed equally. That means 3 parts. Means 6,000 to each partner. Now we have to subtract this amount, 48,000 minus 4800 minus 6,000. Answer will be minus 1200. Here 36,000 minus 6,000 minus answer 2400 and 96,000 minus 6,000 will be answer 3600. જો અહીંયા 4800 માંથી 6,000 minus કરો તો answer minus 1200. 3600 minus 6,000 answer will be 2400 and 9600 minus 6,000 answer will be 3600 plus. ઓલાની જેમ જ તે જો જે આન્સર માઇનસ આવે એને આપણે શું કરી દેવાનું હોય છે, ડેબિટ કરી દેવાનું, અને જેનો આન્સર પ્લસ હોય એને શું કરી દેવાનું હોય છે, ક્રેડિટ. તો એ જ રીતે એની રેક્ટિફાઈ એન્ટ્રી આપણે આપીએ તો ફર્સ્ટ વન, રામ કેપિટલ એકાઉન્ટ ડેબિટ, રામ કેપિટલ એકાઉન્ટ ડેબિટ, લક્ષ્મણ કેપિટલ એકાઉન્ટ ડેબિટ, to Sita capital account. Amount will be debited 1200, debited 2400, and here total will be 3600. So students, we have discussed these 4 example. Of each example are of different types. અહીંયા આપણે 4 એક્ઝામ્પલ આજે જોઈએ, 4 એક્ઝામ્પલ અલગ અલગ મેથડથી છે. તો અલગ અલગ મેથડ હોય ત્યારે તમારે એકવાર પાછા ઘરે રિવિઝન કરવાના છે. એન્ડ યુ હેવ ટુ રાઇટ 2 times these 4 example 4, 5, 6 and 7 2 times in homework, and next example will be discussed in the next lecture.